नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। Warn others, if you know someone is falling, start supporting them, don't judge them. Talk openly with your parents, teachers, and counselors. Asking for help is not weakness, it's courage. Let's create a ఏం షాక్స్ ఉంటాయి? కమాన్ టెల్ మీ. ఇప్పుడు అందరూ చెప్పారు, మీ దేవిక గారు చెప్పారు, తర్వాత ఆశీష్ చెప్పారు, మీ ప్రిన్సిపల్ చెప్పారు, శిపు అలీ గారు చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు. సో వాట్ ఆర్ ద షాక్స్? స్కూల్లో ఏం షాక్స్ ఉంటాయి? నువ్వు నా 10th ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వలేదు, అదేనా షాక్? అంతేనా? మీకు ఒక్కటి చెప్పనా? There are 2-3 ఎవ్వరు ఒకరు అందరూ లైఫ్ లో ఒకేసారి ప్రోగ్రెస్ అవుతాయి. Will there be losers in life? ఉండదు. Nobody can be successful all at once. So ఇప్పుడు నేను 10th ఒకేసారి పాస్ అవ్వాలి, నేను I'll be topper in my class అనుకుంటారా? No. But you should have the potential. Some people will become, ఇప్పుడు మీకు ఎగ్జాంపుల్, ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను. When did Barack Obama become president? తెలీదు? Became in his 40s, కదా? Then ఇప్పుడు ట్రంప్ ఎప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు? బైడెన్ ఎప్పుడు అయ్యారు? 70s. So you are successful at different points of time in your life. But మీ లైఫ్ ని మీరు అంతే ఇదిగా you should keep it strong. Your resolve should be strong. Resolve అంటే మీ దృఢత్వం. How I will lead my life. So నేను ఇప్పుడు లూజర్ ఉన్నాను, నేను I'm suffering through a lot of problems అనుకొని మీరు ఇలాగ దేవిక గారు చెప్పినట్టు, లేకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ చెప్పినట్టు, స్మరణ అండ్ సైఫుద్దీన్, will you go into bad habits? నా లైఫ్ ఎలాగో వేస్ట్, నేను సరిగ్గా చదువుకోవట్లేదు, నాది నేను అంత బాగా చదువుకోలేనేమో మా ఫ్రెండ్ లాగా, మా క్లాస్మేట్ లాగా అనుకోవచ్చా? లేదు కదా? సో ఎప్పుడైనా సరే, whenever your opportunity comes, whenever time comes, అదే విధంగా మీ ambition మీరు ఎలా ట్రై చేసుకుంటారు అని. There is always, if one door closes, one window will open. You heard of that? So ఎప్పుడైనా సరే you will have some opportunity in life. So you should work towards that opportunity. It continuous గా, you can't say that I am depressed, so నేను bad habits కి వెళ్ళిపోతాను అనుకోవచ్చా? లేదు. సో ఇందాక మీరు నాకు మళ్ళీ క్విజ్ ఎవరు ఆన్సర్ చేయట్లేదు. You'll answer or no? So ఏంటి, what are the types of addictions that you will have? ఇందాక మీకు శిల్పవల్లి గారు చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు. What are the addictions you will have? Mobile is the first addiction. Okay, next. Snapchat. Okay, next. Instagram. Yes. Income. నాకు క్లియర్ గా అనిపించట్లేదు. These are small addictions. ఇంకా what are drugs? ఇందాక మీకు చెప్పారు డిఫరెంట్ టైప్స్. పెయిన్ కిల్లర్స్ ఉంటాయి, టొబాకో ఉంటుంది, ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. దెన్ there are bigger, higher category drugs, banned substances. అవునా?
So all these are additions and distractions in your life. Living freely is only making you, and drugs do not take away your fun. And coming to this illusion of being cool among your friends, getting high among your friends, try staying clean while everyone else are in the pretending to wind under this addiction of drugs. Life is hard, emotions hurt, and pressure builds. But if then maybe you don't need drugs. You need a direction, a personality, a purpose in your life. And next time somebody says, I stand for myself. Thus, you are not born to escape from life. You are born to evolve. Chase a height. Chase something. Thank you. Being cool is being in control. Youngsters, they all need to be safe in all spheres of life and activity. So that is the very objective of launching this safety club. Safety club అంటే కేవలం డ్రగ్స్ కి దూరంగా ఉండడం గురించే కాదు. మనం ప్రతి దైనందిన చర్యలో, మన ప్రతి నిర్ణయంలో, మన ప్రతి చాయిస్ లో, ప్రతి అడుగులో కూడా మనము ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎంత సేఫ్ ఉండాలి అనే దాని గురించి ప్రతి చైల్డ్, ప్రతి యంగ్స్టర్ కూడా అనుక్షణము ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. బికాస్ ఈ రోజు మనము స్పెషల్లీ మీరందరూ ఉంటున్న ఈ టైమ్స్ లో there are so many looming dangers. మా అంకుల్ లైఫ్ వాజ్ వెరీ not just beautiful, it was very simple. మాకు చేతిలో ఈ దెయ్యం ఉండేది కాదు. మా చుట్టూరా మంచి వాళ్ళు, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకునే వాళ్ళు, చాలా బుద్ధులు చెప్పేవాళ్ళు, కాస్త ఒక బెత్తం వేసింది చెప్పిన టీచర్స్ ఎంతో ప్రేమతో చెప్పేవాళ్ళు, ఎంతో గౌరవం ఉండేది వాళ్ళంటే. ఇటువంటి ఎన్వైరన్మెంట్ లో మేమందరం పెరిగాము. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మీ అందరికీ చాలా కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చాలా టెక్నాలజీ చేతిలో ఉంది. లైఫ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ నౌ. ఐ వుడెంట్ సే లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ ఫర్ యూ నౌ. లైఫ్ ఇస్ ఈజీ ఫర్ యూ నౌ, బట్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఇట్ టఫ్ ఫర్ యూ. గోయింగ్ అహెడ్, లైఫ్ will be tough for you when your life is easy at this stage. See, there is a 20-80 or 80-20 rule. మొదటి 20 ఏళ్ళు కష్టపడితే తర్వాత 80 ఏళ్ళు మీరు ఎంతో ఆనందంతో ఉంటారు. యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఫస్ట్ 20 years కంఫర్ట్స్ తోను, లేకపోతే లేజినెస్ తోను ఆర్ ఈజీ లైఫ్ కి అలవాటు పడితే తర్వాత 80 years చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. సో 20 years కష్టపడడం బెటరా, 20 years లేజీగా ఉండడం బెటరా, కంఫర్ట్స్ ఉండడం బెటరా? కష్టపడడం బెటర్ కదా. కానీ ఆ 20 years ఇప్పుడు కాదు, 40 years 50 years వచ్చాక కాదు. దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్. దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ అ డైరెక్షన్ టు యువర్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ ద ఏజ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫోర్సీ. నేను 30 years కి ఒక ఐఏఎస్ లాగా ఇట్లా సెవెరల్ పర్సన్స్ కి ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉండేటట్టు ఉండాలి. లేకపోతే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక స్కూల్ మేనేజ్ చేసే ప్రిన్సిపల్ అవ్వచ్చు, ఒక సోషల్ కాజ్ కోసం పనిచేస్తున్నటువంటి ఎన్జిఓస్ అవ్వచ్చు. ఇట్లా మనల్ని మనం ఎక్కడ చూసుకుంటున్నాం అనే ఒక దూర దృష్టి మనకి ఈ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడే we will work towards it and we will reach those heights, we will reach our goals. So ఇటువంటి ఒక conducive environment unfortunately ఇంట్లో, see there is a saying which says it requires a whole village to raise a child. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? విన్నారా? Available so that you will know what is happening in the society, what type of crimes are happening. క్రైమ్ జరుగుతుంది అని తెలిస్తే అట్లా చేయమని కాదు, అట్లా చేయకుండా ఉండడం కోసం చెప్తాం. సైబర్ క్రైమ్ అవుతుంది, చిన్నపిల్లల పట్ల, అమ్మాయిల పట్ల అఘాయిత్యాలు అవుతాయి, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్, రోడ్ రేజ్ అవుతుంది, మనలో పేషెన్స్ తగ్గిపోతుంది. అవునా? ఒక
చిన్న ఒక్క మాట అంటే ఇంట్లో అమ్మ అంటే ఒప్పుకోరు, నాన్న అంటే ఒప్పుకోరు, ఫ్రెండ్స్ మధ్య ఉంటే ఒప్పుకోరు, టీచర్ అంటే ఒప్పుకోరు. ఎవరంటే ఒప్పుకుంటారు? కానీ పేషెన్స్. ఎవరి కోసం చెప్తున్నారు? మీ కోసం చెప్తున్నారు అనే ఆలోచన లేకుండా ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆపి నాయన హెల్మెట్ పెట్టుకో అంటే అది అఫెక్ట్ అవ్వాల్సిన విషయం కాదు, మీ సేఫ్టీ కోసం చెప్తున్న విషయం. సో ఇటువంటి పేషెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి ఎందుకు మనకు ఉండాలి అనేటువంటి it's not a fast culture which we want. We want a pause and think culture that we want. So we అందరూ ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు, సైబర్ హైజీన్ ఫాలో అవుతున్నామా లేదా, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మన గురించి మనం షేర్ చేస్తున్నాము డిజిటల్లీ, ఎటువంటి ప్రికాషన్స్, సేఫ్టీ, సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయా లేదా మన మొబైల్ సెట్టింగ్స్ లో అవ్వచ్చు, మన సోషల్ మీడియా సెట్టింగ్స్ లో అవ్వచ్చు. మీకున్న అకౌంట్స్ లో మీరు ఏం షేర్ చేస్తున్నారో మీ పేరెంట్స్ కి తెలుసా? ఇటువంటివన్నీ కూడా మీరు అందరూ సేఫ్ గా ఉండాలంటే what we thought is we should have a safety club in every educational institution. You know our honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy garu, he has a vision for youth. We vinuntare youth kosam skill university avachchu, schools avachchu, ippadi chala pedtu youngsters ane vallu drugs barina padakunda chala మన రాష్ట్రాన్ని అవ్వచ్చు, దేశాన్ని అవ్వచ్చు ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం ఒక యంగ్ ఎనర్జెటిక్ యూత్ జనరేషన్ మనము ఉంచుకోవాలి, కాపాడుకోవాలి అంటే, పెంచాలి అంటే we thought with the help of Collector Ma'am today we are here to launch the safety clubs. Safety club అంటే ముందుగా ఏంటంటే this is to promote a safety culture at home, at school, on the road and online also. అట్లానే హెల్పింగ్ స్టూడెంట్స్ టు మేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిసెస్. మీకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఎదురైనప్పుడు, ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది తీసుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, నో అంటే ఏం జరుగుతుంది, ఎస్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, నేను ఈ పాత్ లో వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది, ఈక్వల్ పాత్ లో వెళ్తే ఏం జరుగుతుంది అనేది తెలిసి ఒక చాయిస్ తీసుకోవడం కోసం మిమ్మల్ని ఎంపవర్ చేయడము. అవేర్నెస్ అబౌట్ బౌండరీస్, relationships and restrictions. No relation is beyond a certain level. Every relation has a boundary. Our boundaries stay full of it's not a bed of roses. కష్టాలు అన్ని ఎదురవుతుంటాయి, డిఫికల్టీస్, ఛాలెంజెస్ అందరికీ ఎదురవుతాయి. నాకే ఎందుకు అని ఎవరు కూడా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికీ ఏదో ఒక రకమైన ఛాలెంజ్, డిఫికల్టీ, ప్రాబ్లం వస్తూనే ఉంటాయి. అవి వచ్చినప్పుడు వాటిని ఎట్లా సూసైడ్స్, డిప్రెషన్స్, లేకపోతే ఎదుటి వాళ్ళని హార్మ్ చేయడం, ఇటువంటివి కాకుండా ఎట్లా వాటి నుంచి మనం కోపం అవ్వాలి. ఇప్పుడు పియర్ ప్రెషర్ లో ఇందాక దేవిక గారు చెప్పారు, చెప్పింది స్మరణ, ఒక పర్ఫెక్ట్ దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం కానీ యాజ్ అ ఎడిక్షన్. సో అటువంటివి వచ్చినప్పుడు you should have the conviction and you should have the courage. వీళ్ళదే నేను మా ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో నన్ను ఏదో అనుకుంటారేమో, వీళ్ళు బోరింగ్ అనుకుంటారేమో, నన్ను కలుపుకోరేమో అనే భయం కాదు. బోరింగ్ ఇస్ నాట్ రాంగ్. ఈ రోజుల్లో మంచిగా ఉండడము, నెమ్మదిగా ఉండడము, ట్రెండింగ్ గా లేకపోవడం, ఇవన్నీ బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. కానీ దే ఆర్ ది బెటర్ థింగ్స్. ఇట్లా ఉండడం వల్ల యూ ఫోకస్ ఆన్ బెటర్ థింగ్స్. సో యాజ్ షీ సెడ్, it is not one thing or just one thing. You have better things to do in your life. So